प्रेरित मान द्वारा अनेक आश्चर्य कार्य साधित होता। आम माने प्रेरित 3 अध्याय जड़े खंज भिक्षुक को सुंदर नामक द्वार पाखरे बसी देखु पितर आ जोहन प्रार्थना करने निमंते जाउथिले एवं खंज व्यक्तिटी सेमानक ठारु किछि भिक्षा आशा करुथिला। पितरंकर उत्तर थिला, सोना कि रूपा आम पाखरे नाही, किंतु जहा आम पाखरे अछि ताहा तुमको देउछु। यह कही से कहले, नाजरित यीशुंक नाम रे उठी चाल। तहिरे से व्यक्ति कुदा मारी उठेला एवं चलिबाकु लागिला, मंदिर रे प्रवेश कला। ता जीवन रे टंका पैसा अपेक्षा प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर अधिक आवश्यकता थिला। आज आम माने कहा पछरे दौड़ुचु? संसारर धन पछरे ना जो प्रभु यीशु आम मान को नुआ जीवन अनंत जीवन दे पारंते ताहांक पछरे दौड़ुचु। जीसुंक मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप अमरी चरण अलिभ आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाए से सत्य पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। दर्शक बंधु नमस्कार। पथ प्रदर्शिका ए विशेष कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुछि। एई कार्यक्रम आपण नियमित देखुअछंती एवं आपण एवं आपणकर परिवार ईश्वरक वाक्यर आशीर्वाद रे आशीर्वाद युक्त होउछंती। पुणी प्रत्येक दिन आपणकर विश्वास एवं आध्यात्मिक जीवन रे वृद्धि पाउछंती। आमने सेति पाई प्रभु को धन्यवाद दो। एई कार्यक्रम विषय रे आपण अन्य मान को मध्य जदि सूचना देबे तेबे से माने मध्य आशीर्वाद प्राप्त हेबे। आपण जदि पर्यंत आम सहित जोगाजोग करि नाहंती ताहले आज सेथिर सुजोग नेबे कि टीवी स्क्रीन रे जो नंबरटा देखुछंती सेही नंबर रे आज ही आम मान को कॉल करंतु। आपणकर सुचिंतित मतामत आम मान को जणांतु। जदि किछि प्रार्थनार अनुरोध अछि ताहा मध्य जणैया पाई भूलंतु नाही। आमे आपणक पाई निश्चय प्रार्थना करिबा। प्रिय बंधु, आम माने देखु जे आद्य मंडली बा से दिनर प्रथम मंडली जेतेबेले स्थापित हला, विश्वासी माने से माने एकत्र रोटी भांगिले एवं परस्पर सहभागिता मध्यरे रहिले। से माने सेमानकर स्थावर अस्थावर संपत्ति विक्रय करी प्रेरित मानकर पाद तले थई देउथिले, जेपरिकी मंडली रे सही अर्थ व्यवहार ही पारिबो लोकमानकर उपकारर निमंते। सेमानकर कौनसी विषय को सेमाने निजर बोलिकी स्वार्थ केन्द्रिक चिंताधारा रे चिंता करू नथिले। सेमाने प्रार्थना और उपासना रे विशेष भाव रे समय क्षेपण करुथिले। प्रेरित मानक द्वारा से दिन मानकरे अनेक अनेक आश्चर्य कार्य साधित होउथिला, अद्भुत लक्षण मान साधित होउथिला। परमेश्वर केवल आमर वास्तव आवश्यकता को पूर्ण करी आम मान को तृप्त करि पारंती। पितर एवं जोहन चाहूथिले जे प्रभु से व्यक्ति को स्पर्श करंतु एवं ईश्वरंकर स्पर्श रे सबु किछि बदली गला। से डेइला कुदा मारिला ओ आनंद करू करू मंदिर मध्यरे प्रवेश कला। प्रिय बंधु, आज एई संपर्क रे आहुरी पुंखानुपुंख भाव रे आलोचना करिबा, किंतु आलोचना मध्य को जिबा पूर्व गोटे मन छुआ भक्तिमूलक गीत सुनिबा। जीसु ही काना धारा
ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବର 42 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 4 ପର୍ବର 4 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ସେହି ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ କିପରି ସ୍ଥିତିବାନରେ ପରିଣତ ହେଲା ଓ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କ'ଣ ଥିଲା, ତାହା ଆମେ ଏହି ଅଂଶରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ପର୍ବର 42 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ, ସହଭାଗିତାରେ, ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି 3000 ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେ କେବଳ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ, ସହଭାଗିତାରେ, ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ସହଭାଗିତା, ଏକ ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ଦୃଶ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏଠାରେ ଆମେ ଏକ ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ପରିଚୟକରଣର 4ଟି ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। ସେମାନେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ। ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାହାର ଆୟତନ ବା ଉଚ୍ଚତା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିହ୍ନାଯାଏ ନାହିଁ ବା ଅଧିକ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିହ୍ନାଯାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଥା ଅଭ୍ରାନ୍ତ ବାଇବଲ ସମ୍ବଳିତ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିହ୍ନାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସହଭାଗିତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ସହଭାଗିତା। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଷୟ ସବୁର ଅଂଶୀ ହେଉଥିଲେ। ତୃତୀୟତଃ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବାରେ। ଏହି ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବା କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ସହଭାଗିତା ଓ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥତଃ ପ୍ରାର୍ଥନା, କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଏକମାତ୍ର ବଳ ଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସୁଦୃଢ଼ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ଏକମାତ୍ର ସହାୟକ। ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନା ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଶକ୍ତିହୀନ ଓ ସୁପ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଜଳ ସ୍ୱରୂପ, ଯାହାକି ଏକ ମଣ୍ଡଳୀ ରୂପ ବୃକ୍ଷକୁ ସତେଜ ତଥା ଫଳ ଫଳାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ 2 ପର୍ବର 43 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଭୀତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଓ ଲକ୍ଷଣ ସାଧିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟମାନ ସାଧିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେହି ସମସ୍ତ ଦାନଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା। ଏହାପରେ 44ରୁ 47 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ ଏହିସବୁ କିଛି ନଥିଲା। ସେମାନେ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଥିଲା ଓ ସହଭାଗିତାରେ ଜୀବନ ଓ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ମନୋଭାବ ଥିଲା ଓ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ଓ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ସମବେତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ତହିଁରେ ଦୁର୍ବଳ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକତାର ଅଭାବ, ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଓ ସହଭାଗିତାର ଜୀବନ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ତେବେ ଏହିଠାରେ ଆମେ ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସମାପ୍ତ କଲୁ, ମାତ୍ର ଏହାପରେ ଆମେ 3 ପର୍ବଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଏହି 3 ପର୍ବରେ ଆମେ ଆଦ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଓ ପିତରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଶକ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରଚାର କରିବା ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା। ଏହି ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେହିପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଥଲିହମରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହି 3 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରୁ 11 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଛୋଟା ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଓ 12 ପଦରୁ 26 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପିତରଙ୍କର ବକ୍ତୃତା ଦେବା ବିଷୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଏହାର ଫଳାଫଳ ସ୍ୱରୂପେ 5000 ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ତେବେ 3 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରୁ 11 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସେହି ଛୋଟା ଲୋକଟିର ସୁସ୍ଥତା ବିଷୟ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଏହା ଥିଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟା ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ସମୟ, ଯେତେବେଳେ କି ଜଣେ ଯାଜକ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ସୁଗନ୍ଧି ଧୂପ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଲୁକ ପ୍ରଥମ ପର୍ବରେ ଦେଖୁ ଯେ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଜିଖରିୟଙ୍କର ସେବା, ଯାହାକି ସେ ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଦୀ ସମ୍ମୁଖରେ ସେବା କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତାହା ସାଧନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦୂତ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ। ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଦୀ ବା ସେହି ଧୂପବେଦୀ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ ଓ ଅନେକ ଲୋକ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସମବେତ ହୋଇଥିବେ। ତେବେ 3 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏପରି ସମୟରେ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଖଞ୍ଜ ଜଣେ ଲୋକ ବୁହା ହୋଇ ଯାଉଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ନିମନ୍ତେ ଲୋକେ ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେଥିର ସୁନ୍ଦର ନାମକ ଦ୍ୱାରରେ ରଖିଦେଉଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଲୋକ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଖଞ୍ଜ ଥିଲା। ସେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଣାଯାଉଥିଲା ଓ ସେହି ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରରେ ରଖାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରର ନାମ ଥିଲା ସୁନ୍ଦର। ସେହି ସୁନ୍ଦର ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ଅସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଖଞ୍ଜ ଲୋକ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଗଢ଼ିପାରେ, ମାତ୍ର ସେ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗଢ଼ିପାରେ ନା, କି ଗଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୁଏ। ହଁ, ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ବାହ୍ୟ ରୂପକୁ ସଜେଇ ପାରେ, ମାତ୍ର ତାହାର ଅନ୍ତରକୁ ସେ ସଜେଇ ପାରେ ନା।
କାରଣ ତାହାର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ତାହା ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦିଏ ନା। ଏହା ହେଉଛି ଆଜି ମଣିଷର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ସ୍ଥିତି। ମନୁଷ୍ୟର ବାହାର ଅତି ସୁନ୍ଦର, ମାତ୍ର ତାହାର ଅନ୍ତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଧର୍ମ ଓ ଦୁଷ୍ଟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ସେହି ଖଞ୍ଜ ସେଠାରେ ଥିଲା, ଯେପରି ସେ କିଛି ଭିକ୍ଷା କରିପାରେ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ତାହାର ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେହି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ପିତର ଏବଂ ଯୋହନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଜେରୁସାଲେମରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ବିଚରା ସେହି ଖଞ୍ଜ ଲୋକଟି ପିତର ଓ ଯୋହନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗିଲା। ତେବେ ପିତର ତାହାଙ୍କୁ ଏହିପରି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି 3 ପର୍ବର 4 ଓ 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ପିତର ଓ ଯୋହନ ତା ପ୍ରତି ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ। ପୁଣି ପିତର କହିଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହଁ। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ପିତର ଓ ଯୋହନ ତାହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେହି ଖଞ୍ଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ରଖି ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଛି। ତେବେ ପିତର ତାହାକୁ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଯାହାକି 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପିତର କହିଲେ, ରୂପା କି ସୁନା ମୋହର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୋହର ଯାହା ଅଛି ତାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଅଛି। ନାଜରିତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲ। ପିତର ଏଠାରେ କହନ୍ତି, ରୂପା କି ସୁନା ମୋହର ନାହିଁ। ପିତର ଏଠାରେ ଏପରି କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେହି ଖଞ୍ଜ ଭିକ୍ଷୁକ ପିତର ଓ ଯୋହନଙ୍କଠାରୁ ତାହା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ପିତର କହନ୍ତି, ମୋହର ଯାହା ଅଛି ତାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଅଛି। ତେବେ ପିତରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶକ୍ତି ଥିଲା। ପିତର କହନ୍ତି, ତୁମକୁ ରୂପା ଓ ସୁନା ଦେବାର କ୍ଷମତା ମୋର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରି ଚାଲିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦେବାର କ୍ଷମତା ମୋର ଅଛି। ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ନାଜରିତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ, ଯାହାକି ରୂପା ଓ ସୁନାଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। 7 ଓ 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ପୁଣି ସେ ତାର ଡାହାଣ ହାତ ଧରି ତାକୁ ଉଠାଇଲେ। ସେଥିରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାର ପାଦ ଓ ଗୋଡ଼ର ଗଣ୍ଠି ସବୁ ବଳ ପାଇଲା। ଆଉ ସେ କୁଦାମାରି ଠିଆ ହେଲା। ପୁଣି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଓ କୁଦା ମାରୁ ମାରୁ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଲୁକ ଏହି ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଲେଖିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ଥିବାରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହିପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଲିପିବଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ ଲେଖକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ସହ ସେହି ଘଟଣାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାହାଙ୍କର ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ସେହି ଖଞ୍ଜର ପାଦ ଓ ଗୋଡ଼ର ଗଣ୍ଠି ସବୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ପିତର ତାହାକୁ ସୁସ୍ଥ କରି ଚାଲିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ। ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ଏକ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତାହା ହେଉଛି କୁଦା ମାରିବା, ଯାହାକି ଏହି ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ 2 ଥର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ। ଏହି ପର୍ବଟି ଅତି କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ପିତର ପୁନର୍ବାର ଇସ୍ରାଏଲ ନିକଟରେ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଶତକଡ଼ା 100% ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାହାରର କୌଣସି ବିଜାତି ତହିଁରେ ପ୍ରବେଶ କରିନଥିଲେ। ଜେରୁସାଲେମରେ ଯୁହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠିତ ହେଲା, ମାତ୍ର ପରେ ଏହା ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏହା ସେହି ଜେରୁସାଲେମ ସମୟର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେହି ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶେଷ ସୁଯୋଗ। ତେବେ ସେହି ରାଜ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଲେଙ୍ଗଡ଼ା କୁଦା ମାରିବ। ଯେଶାୟା 35 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଆମେ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପାରୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀମାନେ ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ଚମତ୍କୃତ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ଯେ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ତାହା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଯେଉଁ ମସିହ କୃଷାର୍ପିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିଅଛନ୍ତି ଓ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରିଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଆଗମନ କରିବେ। ଏହାପରେ 9 ପଦରୁ 11 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେମାନେ ସେହି ଜେରୁସାଲେମରେ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ମହାନ ଘଟଣାମାନ ଘଟିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ, ତଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା, ଏହା କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଆରମ୍ଭ? କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେହି କୃଷାର୍ପିତ ଘଟଣା ଦେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ଘଟଣା ଓ ସେହି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନର ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ତାହା ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ କାହିଁକି ଏପରି ଘଟିଲା ଓ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି, ତହିଁର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବେ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ କି? ଯଦି ଆମେ ତହିଁର ବାସ୍ତବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ସବୁକୁ ଜାଣିପାରିବା ଓ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ପିତର କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ତହିଁର କାରଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହି ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କଲେ, ଆସନ୍ତୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା। 3 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି,
ପିତର ତାହା ଦେଖି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଏହି ଲୋକ ବିଷୟରେ ଚମତ୍କୃତ ହେଉଅଛନ୍ତି? କିମ୍ବା ଆମମାନେ ଯେପରି ନିଜ ଶକ୍ତି ଅବା ଭକ୍ତି ବଳରେ ଏହାକୁ ଚାଲିବା ଶକ୍ତି ଦେଇଅଛୁ, ତାହା ଭାବି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି? ପିତର ଏଠାରେ ଆଉ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହନ୍ତି ଓ ଏହା ସେହି ଜେରୁସାଲେମରେ ଘଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପିତର ଏଠାରେ ଅତି ସାବଧାନତାର ସହିତ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମଟି ସାଧନ କଲେ ତାହା ସେ ନିଜ ଶକ୍ତି ବା ବଳରେ ସାଧନ କରିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ତାହା ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘଟଣା ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ଯିହୁଦୀ ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦମାନଙ୍କୁ ପୁରାତନ ନିୟମର ସମୟକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରିଥିବା ଭାବବାଣୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ସେହି ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଭାବବାଣୀ ଶୁଣିଥିଲେ ଓ ଜାଣିଥିଲେ, ସେହି ଭାବବାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଭାବବାଣୀ ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅନୁଗ୍ରହଜନକ ଭାବବାଣୀ ଥିଲା, ତାହା ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହାକି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଜିଖରୀୟ ଭାବାଦୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତହିଁର 12 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଦାଉଦ ବଂଶ ଉପରେ ଓ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ବିନତିଜନକ ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କରିବା। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ। ଆଉ କେହି ଯେମନ୍ତ ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଲାଗି ଶୋକ କରେ, ତେମନ୍ତ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ କରିବେ। ଓ କେହି ଯେମନ୍ତ ଆପଣା ପ୍ରଥମଜାତର ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୁଏ, ତେମନ୍ତ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେବେ। ତେବେ ଏହା ସଫଳ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ଯଦି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅନୁତାପ କଲେ ନାହିଁ କି ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ ଯେପରି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ ଯେ ସେମାନେ ଏହି ଆହ୍ୱାନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସୁଅଛି ଯେତେବେଳେ କି ଏହି ଭାବବାଣୀ ସଫଳ ହେବ, ଯାହାକି ଜିଜିକଲ ପୁସ୍ତକର 26 ପର୍ବର 27 ଓ 28 ପଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି। ସମୟ ଆସୁଅଛି, ଏହା ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଅଧ୍ୟାୟ। ତେଣୁକରି ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାପରେ 3 ପର୍ବର 13 ପଦରୁ 15 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପିତର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେହି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସମ୍ବାଦକୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିତର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପାଉଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସୁସମାଚାରର ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ। ଏହାପରେ 3 ପର୍ବର 16 ପଦରେ ପିତର ଆହୁରି କହନ୍ତି, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଓ ଜାଣିଅଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ତାହାଙ୍କ ନାମ ବଳବାନ କରିଅଛି। ହଁ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦତ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦାନ କରିଅଛି। ପିତରଙ୍କ କହିବାର ସାର କଥା ଏହି, ତୁମାନେ କ'ଣ ସେହି ଖଞ୍ଜକୁ ସେଠାରେ କୁଦା ବା ଡିଆଁ ମାରିବାର ଦେଖିପାରୁନ? ଆଉ ତାହା ହିଁ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସେହି ମସିହଙ୍କର ଆଗମନକୁ ତୁମାନେ ଚାହଁ କି ନାହିଁ? ତୁମାନେ କ'ଣ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହଁ? ଏହାପରେ 17-18 ପଦରେ ସେ ସେମାନଙ୍କର ଗତ ଜୀବନର ପାପ ବା ଅତୀତର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେକ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା, ତାହା ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ଥିଲା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏହି ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନୂଆ ନଥିଲା। ସେମାନେ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ, କାରଣ ଜିସାୟ 43 ପର୍ବର 25 ପଦରେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହୋଇଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିତରଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଥିଲା, ଯାହାକି 19 ଓ 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଅତଏବ ଯେପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାପମୋଚନ ହୋଇପାରେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଫେରିଆସନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେରଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯଦି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିଆସିଥାନ୍ତେ? ତେବେ ଉତ୍ତର ଅବଶ୍ୟ ହଁ। ପିତର କହନ୍ତି ସେ ଫେରିଆସିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଏହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, କେବଳ ଈଶ୍ୱର ତାହା ଜାଣନ୍ତି। କେବଳ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସେହି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଏହାପରେ 21 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପୁନଃସ୍ଥାପନର ଯେଉଁ ସମୟର କଥା ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପବିତ୍ର ଭାବାଦୀମାନଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କହିଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୃହୀତ ହେବାକୁ ହେବ।
ତେବେ କେତେକ ଲୋକ ଏହି ପଦଟିକୁ ଭୁଲ ଭାବେ ତର୍ଜମା କରି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପୁନଃସ୍ଥାପନର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ। ତେବେ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ'ଣ? କେଉଁ ବିଷୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବାକୁ ଅଛି? ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଭାଓବାଦୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାଓବାଦୀମାନେ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବାକୁ ଅଛି? ତାହା ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମୃତ ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବିଷୟ ନେଇ ଭାବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହାପରେ 3 ପର୍ବର 22 ଓ 23 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଲେଖା ଅଛି, ମୂଷା ତ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭ୍ରାତୃଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋହର ସଦୃଶ ଜଣେ ଭାବାଦୀଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବେ ସେହିସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମମାନେ ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଘଟିବ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସେହି ଭାଓବାଦୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ। ବାସ୍ତବରେ ତାହା ହିଁ ଘଟିଲା। 70 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରୋମିଓ ସେନାପତି ଟାଇଟସ୍ ତାହାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜେରୁସାଲେମ ନଗରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକେ ସମଗ୍ର ରୋମ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦାସ୍ୟକର୍ମ ନିମନ୍ତେ ବିକ୍ରୀତ ହେଲେ। ସେମାନେ ଏହିପରି ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଏହାପରେ 24ରୁ 26 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଲେଖା ଅଛି, ହଁ, ସାମୁଏଲ ଓ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଠାରୁ ଯେତେ ଭାଓବାଦୀ କଥା କହିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାଳର ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କରିଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସେହି ଭାଓବାଦୀମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ କହି ଆପଣମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସେହି ନିୟମର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ସେହି ଦାସଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ପ୍ରେରଣ କଲେ, ଯେପରି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ନିଜ ନିଜ ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଫେରାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଏହି ଶେଷଥର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେପରି ସେମାନେ ମସିହ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ମସିହଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନ ପାରିବାରୁ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେପରି ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିଆସିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ତାହା ଅନୁମାନ କରି ହୁଏ ନା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଗୋଚର ନୁହେଁ। ତାଛଡ଼ା ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ତାହାଙ୍କର ଯୋଜନା ଓ ଅଭିମତ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାହା କେବେ ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ନାହିଁ କି ବିଫଳ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 4 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 4 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଥମ ଥର ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କର ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହି 4 ପର୍ବରେ ପିତରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପ୍ରଚାରର ଫଳାଫଳ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା। 5000 ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପିତରଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରେରିତମାନେ ଧରାଗଲେ ଓ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପଛରେ ସାଦୁକୀମାନଙ୍କର ହାତ ଥିଲା। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରେରିତମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟକୁ ସାଦୁକୀମାନେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। କାରଣ ସାଦୁକୀମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୂତ ବା ଆତ୍ମା ନାହିଁ ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫାରୁସୀମାନେ ଉଭୟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ କିପରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଡ଼ନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। 4 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କଥା କହୁଥିବା ସମୟରେ ଯାଜକମାନେ, ମନ୍ଦିରର ସେନାପତି ଓ ସାଧୁକୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେମାନେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, କାରଣ ପ୍ରେରିତମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ଧରି ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଡ଼ନା ଘଟାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରି ବଧ କଲେ? ଏହା ସେହି ଧାର୍ମିକ ନେତାମାନେ ଓ ଫାରୁସୀମାନେ। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଏହି ଜଗତରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଫାରୁସୀ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲେ। ନିକୋଦିମ, ହାରାମାଥିଆର ଯୋସେଫ, ତାର୍ସର ସାଉଲ ପରି ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏହି ସାଧୁକୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଯେତେବେଳେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥିତିବାନରେ ପରିଣତ ହେଲା ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କଲା, ଯେହେତୁ ପ୍ରେରିତମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଏହାପରେ 4 ପର୍ବର 3 ଓ 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ପରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାଗାରରେ ରଖିଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆଉ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 500 ହେଲା।
ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ପିତରଙ୍କର ସେହି ପ୍ରଚାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଘଟିଥିଲା ଓ ଏହି ଘଟଣା ସେହି ସଲୋମନଙ୍କ ମଣ୍ଡପରେ ଘଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିତରଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ ପ୍ରାୟ 5,000 ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଫେରଣ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସିବା, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାହାଙ୍କର ସେହି ସନ୍ତାନତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ କରାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରେ ଆଜିର ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି এই କଥା ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରିପାରିବା, ଈଶ୍ୱର ସେତିକି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପିତର ସେହି ଖଞ୍ଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଖଞ୍ଜ ବ୍ୟକ୍ତି କୁଦା ମାରି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମରୁ ଖଞ୍ଜ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଆନନ୍ଦ କରୁ କରୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ସେହି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ରହୁଥିଲା, ଖଞ୍ଜ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଭିକ ମାଗିକି ବଞ୍ଚୁଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେ ଉଠିକି ଚାଲିଲା, ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମର ଜୀବନରେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଆମେ କ'ଣ ଏହି ଜଗତର ଖାଲି ଟଙ୍କା ପଇସା ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ଅବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମଣୁଛୁ? ଆଜି ଆମମାନେ କାହାର ପଛରେ ଧାଇଁଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପଛରେ ନା ସଂସାରର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ପଛରେ? ମନେ ରଖୁ, ଏ ଜଗତ ଏବଂ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦିଦିନିଆ ମାତ୍ର। ତାହା ଦିନେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଜୀବିତ ରହିବେ। ଆଜି ତ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ଏଠି ସରି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆଜି ଆମମାନେ ବିଦାୟ ନେବା, କିନ୍ତୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସେଦିନ ସେ ଜନ୍ମରୁ ଖଞ୍ଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁମ ନାମରେ ସୁସ୍ଥ କଲ। ଆଜି ବି ତୁମେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଅଟ। ଆଜି ବି ତୁମେ ଅନେକଙ୍କର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସୁସ୍ଥ କରୁଅଛ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତୁମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ତରରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି, ତୁମର ପ୍ରଭାବରେ ଆସି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ନିଜର ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଅନେକ ହୁଏତ ବେମାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଅସ୍ଥିରତା ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ସେହି ଶାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ତୁମ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ମୁକ୍ତିଦାତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। প্রিয় বন্ধু, আশা করু আপনার আম পথ প্রদর্শিকা কার্যক্রম নিশ্চয় ভাল লাগিথিব। যদি ভাল লাগিছি তাহলে আমকু 044490812996 নম্বরে নিশ্চয় গোটিয়ে মিসড কল দেবে। আপনক মিসড কল আম নিমন্তে অতি বহুমূল্য। মু আনন্দর সহ জনাউছি যে প্রত্যেক মিসড কল দাতাঙ্ক মধ্যরু সপ্তাহ শেষরে যে অধিক মিসড কল দেইথিবে তাঙ্কু মনোনীত করাଯିବ ଓ পুরস্কৃত করাଯିବ। ସେହି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ଓ ଫଟୋ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଦେଖାଯିବ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରତିଭା ସାହୁ ଓ ପରିବାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଫୋନରେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ହେଲା 9777221415 ଆଉ ଆମ ଠିକଣା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।